Okay, thank you. Good morning and thank you, Suma, for your welcome address. And I have great pleasure in introducing our resource person of today, Dr. Stanley M. Stephen. He did his graduation and post-graduation from the University of Madras and his MPhil and his doctorate from the Madurai Kamaraj University. He's also got a certification in TESOL from the US, and he has very wonderfully performed his role of teaching and advising in English literature. He's got a rich research experience. He's guided many scholars in MPhil and PhD. He's got a number of publications to his credit. He's published books and he's also made his publications in national and international journals. He has more than 30 years of teaching experience to his credit. He served as in various capacities in the American College Madurai. He's also been a member and fellow of various boards and various associations. He's won the award of Oberlin Sunshine Faculty Fellow in 1989-90. He's conducted a lot of orientation programs and workshops, and currently he's also heading the self-financing department at the PG and Research Department of English of the American College Madurai. I'm very thankful to you, sir, for having accepted an invitation, and thank you for sparing your precious time to talk with our first year students. And on behalf of the college, I welcome you once again. Thank you, and over to you, sir. Okay, thank you, Dr. Nancy Rachel Phillips, for the nice words that you told about me. And it's a pleasure to be here in Tirupur Kumaran College and then talk to the freshers, the fresh minds. It's my pleasure once again, and I thank you for the nice words of introduction, you, the principal, and Dr. Yes. So once a parent came up to me and asked me a question like this: I want my son to speak in English. அவர் சொன்னாரு, என்னோட சன் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசணும்னு நினைக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்ப நான் என்ன ஆன்சர் கொடுத்தேன்னா, the secret of speaking English is speaking English. The secret of speaking English is speaking English. Englishல பேசுனீங்களா, அதான் secret to speak English. For that you have to build certain competencies. Competencies means skills, abilities, and then master certain skills. There are two kinds of competencies. One is grammatical competence. That is grammar. Grammar is what? Grammar is என்னது? எப்படி language work பண்ணுன்றதுதான் grammar. The way in which a language works is grammar. And the second one is communicative competence. In the grammar of language என்ன பண்ணணும், நம்ம real life situationsல convert பண்ணணும். Convert பண்ணா அது என்ன ஆயிரும், அப்ப பேசலாம். We can speak in English. Subject இங்க வரணும், verb இங்க வரணும், object இங்க வரணும், complement இங்க வரணும், adverb வரணும் அப்படின்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இங்கிலீஷ்ல. அதான் grammar. Syntactic structure: subject, verb, object, complement, adverb. SV pattern, SUO pattern, SUOC pattern, SUOCA pattern, like that. So converting this into real life situations is communicative competence. There are three C's, letter C, letter A, B, C. There are three C's for communication. One is called competence, as just now I told you. One is competence. Another one is confidence.
Confidence means you have to shed all your inhibitions. Whereas inhibition means being shy. வெக்கப்படக்கூடாது. இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்கு வெக்கப்படக்கூடாது. You have to speak in English. அது வந்து அதான் it's called inhibition. இங்கிலீஷ்ல பேசினா ஓடி ஒளிஞ்சிக்க கூடாது. Speak in English. Shed all your inhibitions and talk. Clarity. Third C is clarity. Clarity means you have to think clearly so that you can speak clearly. You should not mumble. இப்பெல்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்றாங்க, what's your name அப்படின்னு கேட்டா அப்படின்றாங்க. ஸோ உன் பேர் பாப்பாவா அப்படின்னு கேட்க வேண்டியதா இருக்குது. ஸோ உன் பேர் மோகனா, ஓகே. ஸோ do not mumble. My thing is you don't mumble or mutter. முணுமுணுக்க கூடாது. நல்ல வாயை திறந்து வேர்ட்ஸை சவுண்ட்ஸை ஆர்டிகுலேட் பண்ண நல்ல வேர்ட்ஸ் சொல்லணும். வேர்ட்ஸ் நல்லா சொன்னீங்கனாலே இப்ப வந்து மாடர்ன் ஜெனரேஷன், இந்த டிஜிட்டல் நேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு பேர் சொல்றோம். உங்களுக்கு எல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷன், நெக்ஸ்ட் ஜென், அவங்களாம் என்ன பண்றாங்க, அவங்க எல்லாம் வந்து அப்படியே வாயை வந்து அவ்வளவு ஓப்பனே பண்ண மாட்டாங்க. நல்லா ஓப்பன் பண்ணி கிளியரா திங்க் பண்ணி பேசணும். Only when you think clearly you can speak clearly. So I've told you about 3 C's. First one is competence, second one is confidence, third one is clarity. Competence வந்து ஒரு 40% ன்னு வச்சுங்களேன். The rest will be 60% of confidence and clarity. Another word I can use for confidence is drive. I have seen in my experience of 40 years or so how students who have this drive can speak very well. சிலர் நல்லா தெரியும், கிராமர் தெரியும், பேச தெரியும், ஆனா பேச மாட்டான். ஆனா கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டி உள்ளவன் அதான் வேகமா போய் டிரைவோட பேசுவான். டிரைவ்னா அந்த புஷ் பண்ணிக்குவான். He will push himself to speak in English. So how to gain fluency? That's very, very important. Gaining fluency. You have to think in English and speak in English. That's very, very important. Think in English. அதனால thinking in Englishனா என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம தமிழ்லயே பேசி தமிழ்லயே திங்க் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல பேச ட்ரை பண்ணணும். அப்படி வரப்ப டிரான்ஸ்லேஷன் தான் பண்ண முடியும். தமிழ்ல திங்க் பண்ணி இங்கிலீஷ்ல பேசுறப்ப ஒன்லி டிரான்ஸ்லேஷன்ஸ் தான் வரும். So that's why you have to think in English. இங்கிலீஷ்ல திங்க் பண்ணணும், இங்கிலீஷ்ல பேசணும். And whenever you get opportunities, speak in English. When you go to meet the principal, speak in English. Want to meet the faculty, speak in English. Among your own fellow students, speak in English. Speak in English regularly. Speaking in English should become a habit மாதிரி உங்களுக்கு ஆகணும். ஒரு பழக்கம் மாதிரி, ஒரு நல்ல பழக்கம் மாதிரி ஆகும். You should speak in English. And you can also listen to good English also. Good English news channels. இப்ப நிறைய நியூஸ் சேனல்ஸ் இருக்கு. நாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருக்கப்ப எங்களுக்கு ஒரே ஒரு ஸ்ரீலங்கன் அப்ப வந்து சிலான் சொல்லுவோம். சிலான் இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல் தான் இருந்துச்சு. இப்ப நம்பர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் நியூஸ் சேனல், பிபிசி இருக்குது, ஏபிசி அமெரிக்கன் பிராட்காஸ்டிங் கார்பரேஷன் இருக்கு, CNN இருக்கு, இந்தியா டுடே இருக்கு, நிறைய இருக்கு. நம்பர் ஆஃப் English news channels. அதை listen பண்ணு. Because listening is also very, very important for speaking. Only a good listener can be a good speaker. And then you can watch good English movies also in ordinary English. And then you can learn all the formulaic structures in English conversation. Formulaic structures na, I meet you in the morning. What will I do? I have to greet you. When I meet somebody, I should greet. என்ன பண்ண சொல்லி greet பண்ணுங்க. Hello sir, hello, good morning, how are you அப்படின்னு கேட்போம்ல. அதான் formulaic structures. அப்ப அதே மாதிரி ஒரு தேங்க்யூ சொன்னாரா, நீங்க வந்து வெல்கம், you are welcome. இல்ல அவர் சொன்னா தேங்க் பண்ணவே நீங்களும் தேங்க் பண்ணணும். You can also say thank you. So you can develop fluency by overcoming certain fears that you have. Like it's called communication apprehension. Apprehension பயம்னா வந்து இங்கிலீஷ் மட்டும் பேசுறப்ப பேனிக் ஆயிடுது. தமிழ் நல்லா பேசுறாங்க, இங்கிலீஷ் வரப்ப பேனிக் ஆயிடுறாங்க.
பேனிக்னா அப்படியே நடுக்க ஆரம்பிச்சுறாங்க. அது இருக்கக்கூடாது. Another one is perfectionism. Perfectionism, ஐயோ கரெக்டா பேசுறேனா தப்பா பேசுறேனா நினைக்கவே கூடாது. இனிஷியல் ஸ்டேஜ்ல no problem in committing mistakes at the initial level. தப்பா பேசினா பரவாயில்ல. இங்கிலீஷ் is a foreign language too. தமிழ்ல தப்பா பேசினா தப்பு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாழைப்பழம் வலிக்கு விழுந்தேன் அப்படின்னு சொன்னா தப்பு. அது தமிழ் தாய்மொழியிலேயே தப்பா பேசுறாங்க. ஆனா இங்கிலீஷ்ல இட்ஸ் ஆல் ரைட் டு கமிட் மிஸ்டேக்ஸ் at the initial level. அதனால ஃபுல்லாவே தமிழ் தப்பாவே பேசக்கூடாது. at the initial level. சைக்கிள் ஓட கத்துக்கிறோம், எத்தனை தடவை கீழே விழுந்து எழுந்து தானே கத்துக்கிட்டோம். Same way when you learn a language, when you learn to speak a language, you don't have to mind committing mistakes. And then avoidance strategies இருக்குது. இங்கிலீஷ் பேசினா ஓடி போய் ஒளிஞ்சுக்கிறது, அப்படி பண்ண such things you should not do. So ஒரு டாஸ்க் வச்சிருக்கேன், அது அந்த வீடியோல தான் நல்லா தெரியும் உங்களுக்கு. அது அந்த பிக்சரை பார்த்து அதோட இன்டராக்ட் பண்ணணும். பிக்சரை பார்த்து இன்டராக்ட் பண்ணணும். அன்பார்ச்சுனேட்லி அந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிளே பண்ண முடியாம இப்ப இருக்குது. ஐ டோன்ட் நோ வாட்ஸ் இப்ப அங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க, ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதுல. சோ ஒரு பிக்சரை பார்த்து see and interact ஒரு வீடியோ கொண்டாந்துருக்கேன், ஒரு பிக்சர் கொண்டாந்துருக்கேன். அதுல ஒரு பொண்ணு ஒரு கிரேவ்ல ஒரு முஸ்லிம் கேர்ள் ஒரு கிரேவ்ல படிச்சிட்டு இருக்காங்க. அவங்க ஹோலி புக்கை படிச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ hello, excuse me. Yes. It is Video open. Okay. Shall I close this and come? Yes. Shall I close this? Is it not visible to you? Yeah, but it's visible to me. But what about the audience? Yes, it is visible. Okay. 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 Thank you. So you see a lady, a Muslim girl, saying the prayers in a grave. So you can see and interact like that. You can see and interact. So who is this girl? Where is she? Okay, you say she is a Muslim. And where is she? Probably in Afghanistan or Arab countries, or the girl is in Pakistan. We do not know. Probably in India also, it's quite possible in India. She's saying her prayers in the grave. What is she doing? She's saying some prayer in the grave. Why? We do not know why. But you have to ask a lot of questions like that. So by interacting with a picture, you can keep gaining fluency. Is one of the tasks that I have brought for you today. See and interact with the pictures. Another one, you must be very familiar with this picture. You must be very familiar. Who is this man? He is Rajinikanth, the superstar of Tamil cinema. Where is he? He is sitting in the Himalayas. He's sitting in the Himalayas in a cave inside. He's sitting inside a cave in Himalayas, probably. Poor man, he doesn't know that he's sitting on leopard's skin, which is banned in India and abroad. And he's doing his meditation. So this is one way you can take up when you are at home. You can do this all by yourself. நீங்களா என்ன பண்ணலாம், ஒரு பிக்சர் எடுத்துட்டு அதோட இன்டராக்ட் பண்ணுங்க. அவர் யாரு, இவர் யாரு, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்களா இன்டராக்ட் பண்ணலாம் ஒரு வித் பிக்சர். Quite possible. Another one, இப்ப latest picture, the whole world is trembling under the pandemic, corona. Families are separated, and the mother separate ஆயிட்டாங்க, children separate ஆயிட்டாங்க, husband wife are separated by corona. So in the pictureல பார்த்தா ரொம்ப pathetic picture இது. You can talk about this. What's happening
the girl has been, this little daughter has been quarantined. The mother is not able to leave the daughter in the quarantine, and so it's a very pathetic. They are in tears now, and they feel so much that they have to go away. The mother has to go away, leaving the child. There is another picture of a small little baby who says bye to the mother. The mother is crying because the little girl, baby, almost a toddler, has been left in the quarantine. So such pictures you can take up and start interacting with those pictures. That's quite possible. Then we have this role play is another strategy you can do in order to gain fluency, and also you can speak. There are two people now. Role play. ஒருத்தர் வந்து மிஸ்டர் ஏ இருக்காரு, மிஸ்டர் பி இருக்காரு. மிஸ்டர் ஏவும் மிஸ்டர் பியும் மீட் பண்றாங்க, ஸ்ட்ரீட்ல மீட் பண்றாங்க. ஏ என்ன பண்ணுவார், பார்த்தோன்னே ஒருத்தரை பார்த்தோன்னே என்ன பண்ணுவோம், நம்ம greet பண்ணுவோம். when you meet somebody, hello sir, hello ma'am, how are you, அப்படிதானே பார்ப்பீங்க. when you see your teachers, you say hello ma'am, good morning ma'am, like that. So A greets B and B also responds. B என்ன சொல்றாரு, good morning Mr. A. அப்ப நம்ம உடனே என்ன பண்றாரு, ஏ என்ன பண்றாரு, எங்க போறீங்க அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஏ வந்து B யை கேக்குறாரு, எங்க போறீங்க. அப்ப அவர் சொல்ற, நான் ஒரு பார்க்குக்கு போறேன், I'm going to a park. அப்ப வேற ஒரு சஜஷன் கொடுக்கலாம் இல்ல, why not we go to the mall. உடனே B said, okay, that's a good suggestion. Instead of going to the park, we can go to the mall. Of course, the pity is all the malls are closed down during Corona period. It's only an imaginary role we are playing. Next one, இன்னொரு பாருங்க, அதே மாதிரியே லேர்னர் பி இப்ப பேசுறாரு, ஏ வந்து ரெஸ்பாண்ட் பண்ற மாதிரி அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும். லேர்னர் பி மீட்ஸ் ஏ இன் தி ஸ்ட்ரீட். அதே மாதிரி ஏ வந்து சொல்றாரு, hello, good morning, and then B also greets, good morning to you, how are you today, how do you do, like that you can say. When you meet somebody, you always say, how are you, how do you do, like that you can say. And again the same question comes, where are you going. B says, நான் ஒரு வாக் போறான்னு நினைக்கிறேங்க, I want to go for a walk. உடனே ஏ வந்து சஜஸ்ட் பண்றாரு, ஏன் நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம லைப்ரரி போகலாமே அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா பி என்ன பண்ணிடுறாரு, பி ரிஜெக்ட்ஸ் ஏ சஜஷன். I'm sorry, I don't want to go to the library today because I want to go for a walk. I want to get some fresh air. I want to go for a walk. So it's all right. உடனே ஏ என்ன பண்ணிடுறாரு, it's all right, we'll go for a walk அப்படின்னு அவருடைய சஜஷனை ரிஜெக்ட் பண்ணோன்னு he says, okay, I'll join you. And B is very happy that A is going to join him for a walk, him or her for a walk. So this is called role play. Now we get into another interesting area called tongue twisters. Tongue twisters, you would have studied tongue twisters in the kindergarten level or the primary level. Even though it's called tongue twister, it will release your tongue. It doesn't tie the tongue, but it releases the tongue. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, ஏன்னா இங்கிலீஷ் பேசுறப்பதான் எனக்கு தடுமாறுது, டங் வரமாட்டுதுன்னு சொல்றாங்க. அப்படி தடுமாறுறதுக்கு டைம்ல இது மாதிரி டங் ட்விஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ரொம்ப ஃபேமஸ் tongue twister ஒன்னு இருக்குது. Betty bought some butter, the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make the bitter butter better butter. இத சொல்லி பாருங்க. இப்ப நம்ம கிளாஸ் இந்த நம்மளுடைய மீட்டிங் முடிஞ்சவன கூட இத சொல்லி பாருங்க. Betty bought some butter, the butter was bitter, so Betty bought some better butter to make bitter butter better butter. You can make a note of this tongue twister. அதை சொல்லி பாருங்க, நல்ல fluency வரும். இன்னொரு another tongue twister is like this: Peter Piper picked a peck of pickled pepper. Peter Piper picked a peck of pickled pepper, like that. So you can use this also.
Peter Piper. You can slowly, first you can say slowly. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. So another extended form of this tongue twister is like this. Peter Piper picked a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where is the peck of pickled pepper that Peter Piper picked like that? So Peter Piper picked a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, where is the peck of pickled pepper Peter Piper picked? So this also you can use as a tongue twister. Another one, we have problem as Tamil learners of English, we have problem with the sa and sha. Sa and sha. In order to correct that, we can always use a tongue twister like this. She sells seashells on the seashore. So this is also another one. She sells seashells on the seashore. And the sixth shakes sheep is sick, like that. That's also another one. Look at that. Sa and sha put together. The sixth shakes sheep is sick. Sa and sha. Sixth shakes sheep is sick. Another one interesting tongue twister is Benny bought a bright brown blouse for Bonnie, but Bonnie believed Benny bought a better bright blue blouse for Betty. Say that again. Benny bought a bright brown blouse for Bonnie, but Bonnie believed Benny bought a better bright blue blouse for Betty. So the sound B again coming. Benny bought bright brown blouse. Bonnie believed Benny bought bright, better, bright blue blouse Betty. The repetition of the sound will also help you to release your tied tongue. Again, another one, Peter Piper. Peter Piper paid for pepperoni pizza. It's not pizza, it's pizza, Italian food, pizza. Peter Piper paid for pepperoni pizza. If Peter Piper paid for pepperoni pizza, then where is the pepperoni pizza Peter Piper purchased? Peter Piper paid for pepperoni pizza. Pizza கிடையாது, pizza. If Peter Piper paid for pepperoni pizza, then where is the pepperoni pizza Peter Piper purchased? Again, next one, same play with the sound B. Blake the baker bakes black bread. Bring back the black baked bread that Blake baked. Initially difficult, but you can try this. Blake the baker bakes black bread. Bring back the black baked bread that Blake baked. Another one is interesting, and you can use that, you can memorize that, and there is that. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought. If the thought I thought had been the thought I thought, I would not have thought so much. You can try that. You can try that even now. I thought a thought, but the thought I thought wasn't the thought I thought. If the thought I thought had been the thought I thought, I would not have thought so much. You commit this into your memory, and if you want, you can try this. This is how, in order to gain fluency, you have to internalize the sounds of the language by using the tongue twisters. Then a bit of grammar also, on usage also, before we move on to other things.
In English, you have subject verb. That's called what is called a concord. Or agreement இருக்கணும். Subjectக்கும் verbக்கும் agreement, grammatical agreement இருக்கணும். Grammatical agreement இருந்தா தான் அது correct sentence ஆ இருக்கும். Birdனாலே என்ன வரும்? Fliesனு வரும். Birdனா flies. Birds னு வச்சாலே இங்க என்ன வரும்? Verb வந்து flyன்னு வரும். அப்ப இங்க nounல s போட்டா இங்க s வரக்கூடாது. அங்க s nounல s போடலனா இங்க s வரணும். ஒரு ஷார்ட்கட். Bird flies, birds fly. இப்ப நான் தப்பா தான் கொடுத்திருக்கேன். Wrong sentences I placed before you. அதுக்கப்புறம் நிறைய adverbs இருக்கு. particularly ly forms. ly வந்தாலே நம்ம adverbனு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணுவோம். ஆனா சில ly formsக்கு மட்டும் ly வரக்கூடாது. Because English is a funny language. And so Mala works fastly அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. Mala works fast. அதே மாதிரி மியூசிக் சவுண்ட்ஸ் ஸ்வீட்னு சொல்லணும். ஸ்வீட்லி கிடையாது. அப்புறம் வராங்க ஒருத்தர் சிட் ஸ்ட்ரெயிட்லி சொல்லக்கூடாது. சிட் ஸ்ட்ரெயிட். அங்க எல்வை வரக்கூடாது. சிட் ஸ்ட்ரெயிட். the music sounds sweet. Mala works fast. So this one you should know. இதெல்லாம் யூசேஜ் சொல்றது. கிராமர்ல இருந்து வந்ததா யூசேஜ். அப்புறம் நான் திருப்பூருக்கு வரேன்னா உடனே சொல்றேன், பிரின்சிபல் மேம் சொல்றேன், ப்ளீஸ் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஃபார் போர்டிங் அண்ட் லாட்ஜிங். நான் சொன்ன தப்பு. வாட் ஷுட் ஐ சே? ப்ளீஸ் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் போர்ட் அண்ட் லாட்ஜிங். நாட் போர்டிங் அண்ட் லாட்ஜிங். ப்ளீஸ் மேக் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் போர்ட் அண்ட் லாட்ஜிங். நம்ம யூஸ்வலா போர்டிங் அண்ட் லாட்ஜிங் சொல்லிட்டே இருக்கோம். அது தப்பு. அதே மாதிரி மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ரிஃபர் ஷேக்ஸ்பியர் தான் கிடையாது. டூ ப்ரிஃபர் வந்தாலே டூ வரணும். I prefer coffee to tea. Same way I prefer Shakespeare to another writer called Marlowe. அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டேஷனுக்கு போயிருக்கீங்க, பயங்கர கும்பலா இருக்கு ட்ரெயின், உள்ள கம்பார்ட்மெண்ட்ல உள்ளுக்கு போகணும். அப்ப வந்து கேக்குறீங்க, ஏப்பா இடம் இருக்காப்பா உள்ளுக்கு அப்படின்னு கேக்குறீங்க. அப்ப உள்ளுக்கு இருக்கிற என்ன ஆன்சர் சொல்லுவாரு? சார் உங்களுக்கு ஒன்றும் பிளேஸ் இல்லை சார், there is no place in the compartment அப்படின்னு சொல்லுவாரு. அது தப்பு. இங்கிலீஷ்ல சொல்லக்கூடாது. நம்ம தமிழ் அப்படியே டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி சொல்றோம். இடம் இல்லைங்க, நோ பிளேஸ் இன் த கம்பார்ட்மெண்ட். யூ ஷுட் த மேன் ஷுட் சே there is no room in the compartment. நம்ம ரூம்னாலே ஒரு சின்ன 4 வால் இருக்கதான் ரூம் நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. ரூம்னா ஸ்பேஸ்னு அர்த்தம். there is no room in the compartment ன்னு சொல்லுவோம். another one, east or west, house is best ன்னு போட்டிருக்கேன். தப்பு அது. because proverb என்ன, ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், எங்க போனாலும் வீட்டுக்கு வந்து வரணும் தான் நினைப்போம். ரைட்? எங்க போனாலும் ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், ஹோம் இஸ் பெஸ்ட். பிகாஸ் ஹவுஸ் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் பிரிக்ஸ். சும்மா கட்டடம் தான் ஹவுஸ். ஆனா ஹோம்னா பீப்புள், இமோஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். நிறைய பீப்புள் இருக்கதா ஹோம். ஸோ ஈஸ்ட் ஆர் வெஸ்ட், ஹோம் இஸ் பெஸ்ட். இதெல்லாம் யூசேஜ்ல. another one, last one is about ambiguity. ambiguityனா கிளியரா மீனிங் கிளியரா இல்லாத சில சென்டென்சஸ் நம்ம சொல்றோம். அப்படி சொல்லக்கூடாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், he ran away with a fat policeman's daughter. அப்படின்றது ஒரு ஆம்பிகுவஸ் சென்டென்ஸ். ஆம்பிகுவஸ்னா கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு, மீனிங் கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கு. சார் என்ன சார் சொல்றீங்க? யாரோட ஓடிக்கிட்டான்னு சொல்றது. அப்போ he ran away with the fat daughter of the policeman, or he ran away with the lean daughter of a fat policeman, or you ran away with a fat daughter of a fat policeman. இவ்வளவு மீனிங் அதுல இருக்கு. So you should be very careful when you speak. You ran away with a fat policeman's daughter நாலே யாரு fat? daughter fat-ஆ, policeman fat-ஆ, இல்ல ரெண்டு பேரும் fat-ஆ? So it's called an ambiguous sentence. So when you speak in English, you should avoid such statements, ambiguous statements. நீங்க அவாய்ட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல வந்து ஸ்கில்ஸ் ஆஃப் லாங்குவேஜ் இருக்குது. ஸ்கில்ஸ், 4 ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் உள்ள 4 ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு அது கால் இன் ஷார்ட்டா சொல்லுவோம் LSRW. LSRWனா லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங். இப்ப நம்ம வந்து மெயினா பார்க்க போறது லிசனிங் அண்ட் ஸ்பீக்கிங் தான் பார்க்க போறோம். பிகாஸ் only a good listener can be a good speaker.
ஒருத்தர் சும்மா பேசிக்கிட்டே இருந்தாருன்னா அவர் ஸ்பீக்கர் நல்ல ஸ்பீக்கர் ஆக முடியாது. முதல் அவர் பேசணும், லிசன் பண்ணணும், பேசணும். ஒன்லி குட் லிசனர், லிசன் பண்ண நல்ல லிசனர் தான் குட் ஸ்பீக்கர் ஆக முடியும். ஒன்லி குட் லிசனர் கேன் பி a குட் ஸ்பீக்கர். அண்ட் தென் ஹியரிங்க்கும் லிசனிங்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. ரெண்டுமே ஒண்ணு கிடையாது. அப்ப அம்மா வந்து உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணா நீங்க ஹியர் பண்றீங்களா லிசன் பண்றீங்களா? ஹியர் பண்றீங்கன்னு அர்த்தம்னா, ஹியர் பண்ணீங்கன்னா ஒரு காது வழியா அட்வைஸ் வந்து அதர் இயர் வழியா வெளியே போகணும். அதான் ஹியரிங். லிசன் பண்ணீங்கன்னா, லிசன் பண்ண அப்படியே நீங்க உள்ளுக்கு வாங்கிக்கிறீங்க. ஓ அப்படியா, அம்மா சொல்றாங்களா, படிக்க சொல்றாங்களா, புக் எடுக்க சொல்றாங்களா? லிசன் பண்ணீங்கன்னா யூ லிசன் இன்டென்ட்லி வித் யுவர் மைண்ட், வித் யுவர் அலர்ட் மைண்ட். அதான் லிசனிங். ஹியரிங் வந்து வேற அப்பேரட்டஸ். ஹியரிங் அப்பேரட்டஸ் இருக்குல்ல, காது ரெண்டு காது வழியா, அது காது வழியா பல வாய்ஸ் வரும் போகும். தட்ஸ் டிஃபரன்ஸ். அதே மாதிரி லுக் அண்ட் சீக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து எல்லாத்தையும் பாக்குறீங்க, பட் யூ டோன்ட் லுக் அட் இட். லுக்ன்றது லுக் இன்டென்ட்லி அட் சம்திங். சீனா எல்லாத்தையும் பார்க்கணும். you see everything, but you look at something intently. அது மாதிரி குட்டி குட்டி டிஃபரன்சஸ் இருக்கும். ஸ்மால் லிட்டில் டிஃபரன்சஸ் ஆஃப் தேர் இன் இங்கிலீஷ் யூசேஜ். ஹியரிங்க்கும் லிசனிங்க்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, லுக்குக்கு இருக்கு டிஃபரன்ஸ், சீக்கு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஸ்பீச் பிராக்டிஸ் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். ஸ்பீச் பிராக்டிஸ் இஸ் வெரி வெரி எசென்ஷியல். அதான் சொன்னேன், பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாதான் வந்து சித்திரமும் கைப்பழக்கம் செந்தமிழும் நாப்பழக்கம் சொல்ற மாதிரி நீங்க நல்லா பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். பிராக்டிஸ் பண்ணாமே யார்ட்டையுமே இங்கிலீஷ்ல பேசாம இருந்தீங்கன்னா யூ cannot கெயின் fluency. அண்ட் அப்படி பேசுறப்ப ரெண்டு கோடை மிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது. கோடுன்றது வேற எதுவும் கிடையாது. எவ்ரி லாங்குவேஜ் இஸ் அ கோட். லாங்குவேஜ்னாலே கோடுன்னு இருக்கும். அந்த கோட் மிக்சிங் இருக்கக்கூடாது. கோட் மிக்சிங்னா தமிழும் இங்கிலீஷும் சேர்ந்து பேசுறது, பாதி இங்கிலீஷ்ல பேசுறது, பாதி தமிழ்ல பேசுறது. அப்படி போனா அது என்ன ஆயிரும், டங்கிலிஷா போகும். ஹிந்தியும் இங்கிலீஷ் பண்ண இங்கிலீஷ் ஆயிரும். அப்படியே ஒவ்வொரு லாங்குவேஜ் கலந்து கோட் மிக்சிங் ஆயிடுது. கோட் மிக்சிங் பண்ணக்கூடாது. இப்ப அப்படி பண்ணதான் என்னாச்சு, கம்முனா கம்முனாட்டி கோ அப்படின்றது. அது வந்து ஹாஃப் இங்கிலீஷ் ஹாஃப் தமிழ். ஒருத்தர் சொல்றான் ஐ டாக்கிங் ஹீ டாக்கிங் ஒய் யூ மிடில் டாக்கிங் அப்படின்னா அதுவுமே என்னது, டங்கிஷ். ஐ டாக்கிங் ஹீ, நானும் அவனும் பேசிட்டு இருக்கேன், நீ என்ன நடுவுல பேசுறேன்னு சொல்றதுக்கு ஐ டாக்கிங் ஹீ டாக்கிங் why you middle talking. It's also another example of what is called as Tanglish. Tanglish வேணா நம்மளுக்கு என்ன வேணும், we need spoken English. Sometimes half baked English வந்துடும். half baked Englishனா, half bakedனா தெரியும், பாதி வெந்து வேகாம இருக்கிறது. ஒரு ஆங்கிலோ இந்தியன் மதர் பையன் வந்து வெயில விளையாண்டுட்டு இருக்கான். வெயில விளையாண்டுட்டு கூப்பிடுறாங்க அங்க, hey sunny, don't play in the veil, come and play in the புளிய மரத்து நிழல் அப்படின்றாங்க. அது என்னது, நீ வெயில விளையாடாதடா, புளிய மரத்து நிழல் வந்து விளையாடுறான்னு சொல்ல அதை இங்கிலீஷ்ல சொல்றாங்க. hey sunny, don't play in the veil, but come and play in the புளிய மரத்து நிழல். is half baked English. It's half baked English. அதுமே broken English. we need spoken English, not broken English. So as I told you earlier, think in English and speak in English. Otherwise lot translations தான் வரும். டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா லாங்குவேஜ்ல தமிழ் வேற இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் தான் இருக்கு. பட் ஸ்பீச்ல வந்து அப்படி வர முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில கல்ச்சுரல் அன்டிரான்ஸ்லேட்டபிலிட்டி இருக்குது. இப்போ இது வந்து என்னுடைய தலை தீபாவளினா யூ கேனாட் சே எங்க மாமனார் வீட்டுக்கு போற இட் இஸ் மை ஹெட் தீபாவளி. எங்க வீட்டுல மே வேலைக்கெல்லாம் ஆள் இருக்காங்கன்னா ஐ ஹேவ் a top servant at home அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. இதெல்லாம் சொன்னா அது என்ன, இது அது வந்து broken English தான். ஹெட் தீபாவளி. நான் வந்து இன்னைக்கு எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிறேன்னா ஆயில் பாத் டுடே அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அதெல்லாம் வந்து கல்ச்சரல் untranslatability. Okay, so you have to be very careful. You have to speak in English. You should not use half-baked English, no broken English, no Tanglish like that. ஒன்னொருத்த சொன்னா இப்படி hey open the window, கதவை தரடா காத்து வரட்டுன்னு சொல்றது எப்படி சொன்னா இங்கிலீஷ்ல, hey open the window, let the air force come in அப்படின்னு. அதனால மீன் பண்ணா காத்து வர சொன்னோம். ஒருத்த பெரிய மலை மேல ஏறிட்டு
A is a head rotating experience அப்படின்னா தலை சுத்துற எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஹெட் ரொட்டேட்டிங், இதெல்லாம் ஹாஃப் பேக்ட் இங்கிலீஷ். அப்புறம் ஒருத்தர் சும்மா கிளாஸுக்கு வராம ஓடிக்கிட்டே இருந்தான். ஒருத்தர் சொன்னா, why are you rounding and rounding without sitting in the class அப்படின்னு சொன்னான். ரவுண்டிங் அண்ட் ரவுண்டிங்னா சுத்திட்டு இருக்கேன்ல மீனிங்ல, அப்படி இதெல்லாம் வந்து புரோக்கன் இங்கிலீஷ். அங்க ஒரு பொண்ணு வந்து ஸ்பெக்ஸ் போட்டு நிக்குது. அப்ப கூப்பிடுறாங்க, ஏய் the girl with a mirror come here அப்படின்னு. மிரர்னா தமிழ்ல ரெண்டுமே கண்ணாடி தான். கண்ணாடி போட்டிருக்க பொண்ணு இங்க வா அப்படின்னா. ஆனா இங்கிலீஷ்ல மிரர்னா ஃபேஸ் பாக்குற மிரர் ஒண்ணு இருக்குது, இன்னொன்னு ஸ்பெக்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஆக்சுவலா அவங்க மீன் பண்ணது ஸ்பெக்ஸ் போட்டிருக்க பொண்ணு இங்க வான்னு சொல்றதுக்கு the girl with the mirror come here, meaning girl with specs or spectacles. So you have to be very careful. You cannot use half-baked English or Tanglish. From this we move on to what is called as good pronunciation also. Good pronunciation is also very, very important. There are 44 speech sounds in English. And the 44 speech sounds கொஞ்சம் நல்லா நீங்க லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா, நல்லா சொல்லி பழகிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கு. ஏன்னா தமிழ் வந்து சில நேரத்துல மதர் டங் இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆகும். அதான் இன்னைக்கு சொல்லி தர போறோம் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் ப்ரொனன்சியேஷன் சவுண்ட் இது பண்ணணும். சவுண்ட்ஸ் தான் லெட்டர்ஸ்க்கு போல, லெட்டர்ஸ்க்கு சொல்லல, ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் சொல்றேன். 44 ஸ்பீச் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ரிதம் ஒன்று, இங்கிலீஷ் ஹேஸ் அ ரிதம். அந்த ரிதமை நம்ம கேட்ச் பண்ணிட்டா யூ கெட் இங்கிலீஷ் ஆக்சென்ட் வந்துடும். தமிழ் ஆக்சென்ட் கொண்டு போய் நம்ம போட்டோம்னு சொன்னா அது இங்கிலீஷா இருக்காது, வேற மாதிரி இருக்காது. அதுல அப்படி வந்துச்சுன்னா நம்ம சில நேரத்துல கட் பண்ணி பேசுறோம். தமிழை தான் கட் பண்ணி பேசணும். ஏன்னா தமிழ்ல பேசுறது சிலபிள் டைம். தமிழ் வந்து சிலபிள் டைம்டு லாங்குவேஜ். ஆனா இங்கிலீஷ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ் டைம்டு லாங்குவேஜ். நிறைய சிலபிள்ஸ் இருக்கும். சிலபிள்னா ஒரு சின்ன ஒரு 2-3 லெட்டர்ஸோட உள்ள ஒரு பகுதி, ஒரு வேர்டுடைய பார்ட் ஆஃப் அ வேர்ட். அதுல ஒரு வாவல் சவுண்ட் இருந்தா அது சிலபிள் சொல்றது. அப்ப எல்லா சிலபிள்ஸையும் தமிழ்ல வந்து அம்மா என்ன சொல்லியிருப்பாங்க, எழுத்து கூட்டி படிடா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா இங்கிலீஷ்ல எழுத்து கூட்டி படிக்க கூடாது. ஸ்ட்ரெஸ், எதுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணுமோ அதனாலதான் இங்கிலீஷ்காரங்க வந்து தமிழ்ல பேசுறப்ப ஏன் பேர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. நம்ம சொல்ல என் பெயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் பேர் ரைனால் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவனுக்கு என்ன நினைக்கிறான், அவன் தமிழ் வந்து தமிழையும் அவன் என்ன நினைக்கிறான், ஸ்ட்ரெஸ் டைம்டு லாங்குவேஜ் நினைச்சிட்டு அவன் என்ன பண்றான், அப்படி ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போறான். நீ எந்த ஊருக்கு போற, நீ எந்த ஊருக்கு போற அப்படின்னா நீன்னு சொல்ல மாட்டான். நீ எந்த ஊருக்கு, எந்த இல்லைன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுவோம். அப்புறம் ஊருக்கு அப்படி இங்கிலீஷ் அவன் அந்த தமிழுடைய ரிதமை கொண்டு நம்ம இங்கிலீஷ்ல போட்டா இங்கிலீஷ் என்ன ஆயிரும், சாப்ட் இங்கிலீஷ். சாப்ட்னா தெரியும், நீங்க நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவங்களுக்கு தெரியும். கடைக்கு போயின்னு கறி வாங்க போனீங்கன்னா கொத்துக்கறி மாதிரி ஆன மாதிரி ஆயிடும். சாப்ட் இங்கிலீஷ் பேசக்கூடாது. So you have to speak English well. Why should you speak in English well? Because that gives a great effect on your personality. உங்க ப்ரொஃபஷனல் லைஃபா இருக்கட்டும், உங்க பர்சனல் லைஃப், that gives an image, ஒரு இம்ப்ரெஷன் உங்களை பற்றி கொடுக்கிறது. You speak good English. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டர்வியூ போறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 5 minutesல அவங்க ஜட்ஜ் பண்ணிடுறாங்க, whether they have to take you, give the job to you or refuse. அதனால போனோடனே you have to speak well in an interview. And சவுண்ட்ஸ் தான் முதல் காதுல வந்து விழுவுறது. சவுண்ட்ஸ் நீங்க பேசுறப்ப நீங்க ரைட்டா பேசுறீங்க தப்பா பேசுறீங்கன்னு வருது பின்னால. பட் ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் ஸ்ட்ரைக்ஸ் the listener is the sound of your voice. அந்த வாய்ஸ் நம்மள வந்து நல்லா ரைஸ் பண்ணி கொடுக்கணும். சவுண்ட்ஸ் அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கணும், கரெக்டா இருக்கணும். வாய்ஸ் நம்ம ரைஸ் பண்ணணும். நம்ம சம்டைம்ஸ் வாய்ஸ் வந்து அப்படியே குறைச்சு போறோம். அதான் that makes the first impression which will be the lasting impression. அது ஃபர்ஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் தான் கடைசி வரைக்கும் இருக்கும் அப்படின்னு. அது வந்து பிச்சு, இந்த பிச்சுன்னு சொல்றாங்க. பாட்டு பாடுறப்ப ஒரு பிச்சு இருக்குல்ல, இதுல ஏ மேஜர்ல பாடுப்பா, பி மேஜர்ல பாடுப்பான்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி வாய்ஸ் வந்து நல்லா ரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும். எக்ஸ்பிரசிவ்னஸ், பேசுறப்பயே கொஞ்சம் அந்த எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இப்ப பாடி லாங்குவேஜ் ஒரு பெரிய ஏரியா வந்துருச்சு. ஃபேஸ் இஸ் the most expressive part of the body. அப்ப ஃபேஸ்ல வந்து காமிக்கணும். பாடி through a face you should convey the meaning. And
வாய்ஸ் வந்து கிளியரா, கிளாரிட்டி ஆஃப் யுவர் வாய்ஸ், pitch, expressiveness and clarity of your voice. And the poor speaking habits நீங்க வந்து அதை கட் பண்ணிடணும். ஃபால்ட் ராங் ப்ரொனன்சியேஷன் எப்படி வருதுன்னு சொன்னா நம்ம ப்ராப்பரா அதை சவுண்ட சொல்லாதனால வருது. அதை கட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் உங்க கான்பிடன்ஸ், யூ ஷுட் பூஸ்ட் அப் யுவர் கான்பிடன்ஸ். ஐ டோல்ட் யூ, முதல்ல சொன்னேன் நான் 3 C's சொன்னேன்ல, என்னது? கான்பிடன்ஸ், confidence and clarity. Confidence, boost up your confidence when you speak in English. அதுக்கப்புறம் good speech habits வரும். நல்ல பழக்கம் வந்து சுடுகாடு மட்டும் சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி இங்க வந்து நல்ல பழக்கம் இங்க இந்த ஸ்பீச் ஹேபிட்ஸ் வந்து குட் ஸ்பீச் ஹேபிட்ஸை வச்சுக்கணும். அப்படி வச்சுனா you will be able to impress others and you can communicate very effectively. Good pronunciation வேணும்ன்றீங்க சார், எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டா what, why and how can we get good pronunciation? அதுதான் நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போறேன் நான். What is good pronunciation? Good pronunciation means something that is very clear and appropriate. Appropriate கரெக்டா இருக்குது, கிளியரா இருக்கும். 2 Cன்னு வச்சுக்கோங்க, கரெக்ட் அண்ட் கிளியர். கரெக்டா இருக்கணும் சவுண்ட், கிளியரா இருக்கணும். அப்ப என்ன பண்ணணும்? அப்போ what is essential for good pronunciation? The sounds of பூரா நீங்க உள் வாங்கிக்கணும். It's called internalize. What is essential for good pronunciation? You have to internalize the sounds and then you have to capture the quality of sound. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எல்லாம் ஒரே சவுண்ட் தானே சார், தமிழுக்கும் இங்கிலீஷும் நினைக்க கூடாது. இங்கிலீஷ்க்கு வேற குவாலிட்டி இருக்கு, தமிழுக்கு வேற குவாலிட்டி இருக்கு. So first you have to internalize the sounds of English. அதுக்கப்புறம் அது குவாலிட்டியை கேப்சர் பண்ணணும். Then articulate the sounds properly. Internalize, capture the quality and articulation. Articulation na அது எப்படி சவுண்ட கிரியேட் பண்றோம். ட, க, ம, ல, ர, இதுதான் ஆர்டிகுலேஷன். அதுக்கு வந்து நிறைய அந்த ஸ்பீச் ஆர்கன்ஸ் இருக்கு. அது கரெக்டான இடத்துல போய் அந்த டன் இது பண்ணாதான் அது சவுண்ட் வரும். அதை பற்றி ஐ வில் டெல் யூ மோர் அபவுட் தட் சூன். அப்போ why should we articulate sounds clearly? ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா in order to communicate confidently, in order to communicate clearly. Third one, to gain fluency. Fluency வேணும், clear-ஆ communicate பண்ணணும், confident-ஆ communicate பண்ணணும். Or put it other way around, communicate confidently, communicate clearly, and third one, gain fluency. Very important. As I told you, good pronunciation எப்படி வரும்? Practice makes you perfect. இங்கிலீஷ்ல ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொன்னா, இங்கிலீஷ் இஸ் அன்போனெட்டிக் லாங்குவேஜ். அன்போனெட்டிக்னா லெட்டருக்கும் சவுண்டுக்கும் ஒத்து போகாது, ஒண்ணுக்கு ஈக்குவல் கிடையாது. அதான் ப்ராப்ளம். 44 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை லெட்டர்ஸ் இந்த ஆல்பபெட் இருக்குன்னு தெரியும் உங்களுக்கு. இத்தனை லெட்டர்ஸை வச்சுதான் நான் 44 சவுண்ட்ஸையும் நம்ம கொண்டு வரணும். அதுதான் அன்போனெட்டிக்னு சொல்றேன். அன்போனெட்டிக்னா 1-to-1 கரஸ்பாண்டன்ஸ் கிடையாது. 1-to-1 கரஸ்பாண்டன்ஸ் ஒரு லெட்டருக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கணும்ல. தமிழ்ல இருக்குல்ல, ஒரு லெட்டருக்கு ஒரு சவுண்ட் இருக்கும். இங்கிலீஷ்ல அப்படி கிடையாது. அப்ப பாருங்க, இங்க பாருங்க, எம்ஓ இப்ப வந்து மோல்டு, ஷுட், ஓயூன்ற லெட்டர் வந்து எல்லா வேர்ட்ஸ்லயும் வருது. ஒவ்வொரு தடவை வரப்ப அது வேற சவுண்ட்ல வருது. பாருங்க, லெட்டர்ஸ் இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட். மோல்டு, ஷுட், கிரவுண்ட், ரஃப், காஃப், டுவர். டூர் கிடையாது, அது டுவர். அப்ப ஓயூ அந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல மோல்டுன்னு வருது, ஷுட்னு வருது, இன்னொரு அவுன்னு வருது, இன்னொரு ரஃப் அவுன்னு வருது, ஓன்னு வருது, ஊன்னு வருது. ஸோ இதான் ப்ராப்ளம் இன் இங்கிலீஷ். தென் மதர் டங் வந்து அது வேற இன்டர்ஃபியர் பண்ணுது. அது வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணுன்னா அதனால நம்ம இந்த பேர்ல நிறைய ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு தமிழ் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு வருது. பப்ளிக்னு சொல்றதுக்கு என்ன சொல்றான்? பப்ளிக்னு சொல்றான். பப்ளிக் சொல்லக்கூடாது, பப்ளிகேஷன் கிடையாது, இட்ஸ் ஒன்லி பப்ளிக். ஓகே. அண்ட் இம்ப்ராப்பர் லேர்ன் பண்றப்ப சவுண்ட்ஸ் வந்து சரியா லேர்ன் பண்ணாம இருக்கிறது another problem. Influence of the mother tongue and improper learning of sounds of English is also another problem. So இப்ப நிறைய இதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு. There will be pitfalls in pronunciation. நம்ம தப்பு என்ன பண்றோம்? இங்கிலீஷ் தமிழ் லேர்னர்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் அதை நீங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு நல்ல ப்ரொனன்சியேஷன் வந்துடும். இப்ப நம்மளுக்கு HOT ஹாட்
ஹார்ட் நம்ம ஹார்ட் தான் சொல்லுவோம் நம்ம. அப்ப வந்து ஹெச்ஓடிக்கும் ஒரே மாதிரி சொல்லுவோம். ஹெச்ஏஆர்டி ஹார்ட்டா இருக்குது. இன்னொன்னு என்னோட இருதயம் ஹார்ட்ன்றதுக்கும் ஒரே தான் பண்ணுவோம். ஆனா இதுல வந்து ஹாட் நம்ம ஓ அப்படின்னு சவுண்ட் பண்ணவே மாட்டோம். நம்ம சரியாவே பண்ண மாட்டோம் தமிழ் லேர்னர்ஸ். ஆனா இங்கிலீஷ்ல அப்படி பண்ணி ஆகணும். ஹாட், இட்ஸ் வெரி ஹாட் டுடே. நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்? ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஹார்ட் கிடையாது, ஹாட். அதே மாதிரி லாரி, லோரி கிடையாது, லாரி. இன்னொன்னு சொல்லுவோம் நம்ம லாரி இருந்துச்சு, லாரி கிடையாது, லாரி. அதே மாதிரி ஸ்பாட் கிடையாது, ஸ்பாட். அதே மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணணும், லிப்ஸ் ரவுண்ட் பண்ணணும். அதே மாதிரி காட்டு கிடையாது, நான் காட்டுல படுத்திருக்கேன் சார், காட். வாட்டர் எப்படி சொல்லலாம்? வாட்டர் பண்ணாங்க சார், வாட்டர். அப்ப ரவுண்ட் பண்ணணும். இந்த இன்வெர்டட் சி மாதிரி போட்டு 2 டாட் வச்சா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். வாட்டர். அதே மாதிரி இந்த ஏன்னு வர சவுண்ட் எல்லாம் நம்ம ஏன்னு போட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபேஸ் சொல்லணும். ஃபேஸ் கிடையாது, ஃபேஸ். அதே மாதிரி டேபிள் கிடையாது, டேபிள். பேப்பர், டேக், கேட், டேப், லைட். எல்லாத்துலயுமே ஏன்னு சவுண்ட் வரும். நம்ம எல்லாத்தையுமே என்ன சொல்லுவோம்? ஃபேஸ், டேபிள், பேப்பர், டேப், கேட், டேப், லேட். நீ சொல்றப்பெல்லாம் நினைச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சுன்னா ஆகிருக்கும். ஃபேஸ், டேபிள், பேப்பர், டேக், கேட், டேப், லைட். அது சின்ன ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருவோம், அதுலயே எல்லாம் வரும். I was late to class because I was meddling with my tape recorder. My teacher asked me to stand at the gate because she was taking class with a serious face. Sheet of paper on hand and a textbook on the table. இப்படிதான் சொல்லுவோம். ஏன்னு வரும். Face, table, paper, take, gate, tape and late. அதே மாதிரி இன்னொரு ப்ராப்ளம் தமிழ் ஸ்பீக்கர்ஸ்க்கு என்ன, இங்கிலீஷ் பேசுறவங்களுக்கு தமிழ் லேர்னர்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ்னா ஆன் ஒரு சவுண்ட் வந்து ஒரு லைன் இது பண்ற மாதிரி ஒரு ஆன் ஒரு சவுண்ட் நம்ம கிடையாது, தமிழ்ல கிடையாது. அதை என்ன பண்ணுவோம்? ஆன்னு பாத்திக்கும். ஆ கிடையாது, ஆ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேஷனல் சொல்லணும். நம்ம எப்படி சொல்லிட்டு இருக்கோம்? நேஷனல் சொல்றோம். நேஷனல் சொல்லக்கூடாது, நேஷனல். அதே மாதிரி டேப்னு சொல்லணும், டேப்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். நம்ம தண்ணி வர்றது என்னது? டேப்பு தான். மெஷர் பண்றது டெய்ப், அது டெய்ப். அப்புறம் பேட்னு வர்றதை வந்து பேட்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், தப்பு. ஜென்டில் மேன் சொல்றது ஜென்டில் மேன் சொல்லிட்டு இருக்கோம், இல்ல ஜென்டில் மான் சொல்லிட்டு இருக்கோம், தப்பு. நேஷனல், டேப், பேட், ஜென்டில்மேன். ஓகே. அதே மாதிரி இன்னொரு சாய்வு இருக்கு. இங்கிலீஷ் நல்லா பேசணும்னா நுனி நாக்குல பேசணும். நம்ம வந்து திக் ஆக்சென்ட் போடுவோம். நம்மளோட இந்தியன்ஸ்க்குலாம் மெயினா திக் ஆக்சென்ட் பார்த்தாலே ஃபாரினர் சொல்லுவாங்க திக் ஆக்சென்ட் போட்டு பேசுறாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? நுனி நாக்குல நம்ம பேசுறதே இல்லை. அப்ப திங்க், தாட், ராதர், பிரதர். Think, thought, rather. Think, thought, rather, brother, them. இப்படிதான் சொல்லணும். rather, brother, them. ஆனா think thought. அப்ப touring talkies என்ன எப்படி சொல்லிடுவோம் நம்ம? during darkies. It's not so. அதே மாதிரி grant வந்துருச்சா அப்படின்னா grant becomes grand. It's wrong. Think, thought, rather, brother, them, like that. This is the right pronunciation. Then another problem with our English is the z sound. நம்மளுக்கு வந்து
za sound java ஆக்கிடுறோம் நம்ம. Zoology na, how do we say zoology? Zoology. It's not zoology, it's zoology. எங்க போறீங்க? நாங்க ஜூக்கு போறோம் சார். ஜூ கிடையாது, ஜூ. ஜிப், ஜிப், புல் தி ஜிப் அப்படின்னு ஜிப்பு போடுறீங்க. ஜிப்பு கிடையாது, ஜிப். அதே மாதிரி ஜியாரோ, ஜீரோ கிடையாது, ஜியாரோ. வெளியே பார்க்க Z is replaced by SAS sound. அதே மாதிரி சில இடத்துல மியூசிக், மியூசிக் நம்ம மியூசிக் சொல்லுவோம், மியூசிக். அதே மாதிரி பிசிக்ஸ், பிசிக்ஸ், பிசிக்ஸ் அப்படிதான். So buzzing bees and hissing snakes, buzzing bees and hissing snakes. Then you have to say zip, zap, zoom, zing, zang, zing. The z sound நல்லா நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும். z, zip, zap, zoom சொல்லி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா z sound நல்லா வந்துரும். zipper, zapper, zapper. That's very very important. நம்ம வந்து எல்லாமே சால சவுண்ட கொடுத்துருவோம். zipper, zapper, zapper சொல்லிட்டு இருக்கோம். zipper, zapper, zapper. அமெரிக்கனுக்கு வந்து அந்த லெட்டரே வந்து அவங்க ஜின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஜட்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம்ல, ஜட் கிடையாது, அவங்க ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Then ra sound ஒரு ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு. அதையும் நீங்க கரெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா your English will become all right. For example, பர்ஸ் இருக்கா மாட்டேன், பர்ஸ் கிடையாது, இட்ஸ் purse. 30 rupees கொடுங்க அப்படின்னா 30 rupees. 30 கிடையாது, 30. அதே மாதிரி the turning, it's not turning, it's turning. அந்த கார்னர், கார்னர், நாட் கார்னர். அதே மாதிரி ஹர்ட் ஆயிடக்கூடாதுங்க, ஹர்ட். ஸோ நம்ம ராவை சொல்லி சொல்லி பழகிருக்கோம் தமிழ்ல. ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல வந்து ரா சவுண்ட் இஸ் வெரி ரேர்லி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாதனால அது வந்து ஒரு வேற சவுண்டா வந்து ஏன்ற சவுண்ட். பர்ஸ், 30, turn, corner, hurt, like that. அப்புறம் மேஜர் ப்ராப்ளம், இன்னொரு ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு என்னன்னா the purse sound and the burst soundல ப்ராப்ளம். நான் முதல்ல மென்ஷன் பண்ணேன் நானு. அந்த ஏன்னா ஒரு நம்ம தமிழ்ல வந்து ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் இருக்கு. ப, படம், பட்டம், பம்பரம் எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஒரு லெட்டர் தான் இருக்கு. அதனால ஆனா இங்கிலீஷ்ல ப இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் ப. அப்ப அதனால அந்த கன்ஃபியூஷன்ல நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுதானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு பெண்டிங், பேப்பர் பெண்டிங்கா இருக்கு சார் சொல்லுங்க. என்ன சொல்லிருக்கோம்? பேப்பர், உங்க ஆபீஸ்ல பேப்பர் பெண்டிங்கா இருக்குன்னு என்ன சொல்லுவோம்? இந்த பேப்பர் பெண்டிங்கா இருக்கு சார். பெண்டிங் கிடையாது, பேப்பர் இஸ் பெண்டிங். பெண்டிங்னா டிலே ஆகிருக்கு, அந்த பேப்பர் டிலே ஆகிருக்கு, உங்க ஆபீஸ்ல இருக்குது. ஆமா. அதே மாதிரி பப்ளிக்னா என்ன சொல்றோம்? பப்ளிக்னு சொல்லுவோம், பப்ளிக் சொல்றோம். அதே மாதிரி பப்ளிகேஷன்னா பப்ளிகேஷன் சொல்றோம், தப்பு, பப்ளிகேஷன். அதே மாதிரி போஸ் என்னது? போஸ் சொல்றோம். So pending, public, publication and post. அதே மாதிரி random mistakes in pronunciation கொஞ்சம் இருக்குது. அது இங்க கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க பூர் கிடையாது, POOR, poor, poor people, poor people, poor people. Then tour, tour கிடையாது, you go on a, students go on a tour. இன்னொன்று குடிக்கிறாங்க. அது குடிக்கிறதுக்கு வந்து என்னது? BER. குடிக்கிறா நான் கரெக்ட் ப்ரொனன்சியேஷன் தெரியாம குடிச்சிட்டு இருக்காங்க. என்னது? பீர் கிடையாது, அது பியர். பியர் குடிக்கலாம். ஆனா நான் சொல்றது நான் பீர் குடிக்க போறேன். ஷூர் கிடையாது, ஷுவர், ஷுவர். டீர் கிடையாது, டியர். அதே மாதிரி சாப்பிட்றோம், நல்லா வெள்ளரிக்காய் சாப்பிட்றோமே, அது ப்ரொனன்சியேஷன் தெரியும் நம்மளுக்கு. கியூக்கம்பர், கியூக்கம்பர், கியூக்கம்பர். அதே மாதிரி சாப்பிட்றோம்ல ஃபுட், ஃபுட்டு கிடையாது, ஃபுட். அப்புறம் லிசன் பண்றோம், மியூசிக். அடுத்தது சிக்கன், சிக்கன் இஸ் a ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு. சிக்கன் கிடையாது, சிக்கன். அதே மாதிரி சில்லின்னு, சில்லி கிடையாது, சில்லி. ஒரு கடையில் எழுதி போட்டிருக்கான் இங்க சில்லி சிக்கன் விற்கப்படும். சில்லி சிக்கன் கிடையாது, சில்லி சிக்கன். சோ அப்புறம் போய் போட்டோ காப்பி பண்றீங்களே, அதுக்கு என்ன பேர் சொல்றோம்? ஜெராக்ஸ் பண்றோம், ஜெராக்ஸ் பண்றோம்.
ஜெராக்ஸ் கிடையாது, ஜியராக்ஸ். ஜியராக்ஸ் ஆக்சுவலா அது சொல்லவே வேணாம், ஏன்னா அது ஒரு கம்பெனி பேர் தான் ஜியராக்ஸ். போட்டோ காப்பி பண்றதா கரெக்ட் வரும். தென் மிஷன். மிஷன் கிடையாது, மிஷன். செஷன் கிடையாது. உங்க செஷன் எப்படி சார் இருந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க, செஷன். பிளஷர் கிடையாது, பிளஷர். So these are all random mistakes in pronunciation. I repeat பண்றேன், குயிக்கா ஃபாலோ பண்ணீங்க. poor, tour, beer, sure, dear, cucumber, food, music, chicken, chili, xerox, mission, session and pleasure. அது மட்டும் இத pronunciation பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆக்சென்ட் ஒன்று இருக்கு, வேர்ட் ஆக்சென்ட் ஒன்று இருக்கு, சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஒன்று இருக்கு. நான் இதை மட்டும் குயிக்கா சொல்லிடுறேன். இங்கிலீஷ்ல வந்து ஒரு கொஞ்சம் பெரிய வேர்டு வந்து 2 சிலபிள் உள்ள வேர்ட்ஸ்னா நம்ம தமிழுக்கு சொல்ற மாதிரி அபவுட் அப்படின்னு சொல்ல, அபவுட், அமௌண்ட். B4 வந்து நம்ம B4 அப்படின்னு, பிஃபோர் எங்க ஸ்ட்ரெஸ் ஆக்சென்ட் உள்ளதுன்னா 4ல வரும். பிஃபோர், concern, deceive, elect, forget. எங்க போனீங்க சார்? ஹோட்டலுக்கு போனோம் சார். ஹோட்டல் கிடையாது, ஹோட்டல். ஹோட்டல். என்ன பண்றீங்க? மிஸ்டேக் பண்ணுங்க. மிஸ்டேக், neglect, observe, perhaps, receive, succeed, today, unless, within. இப்படி செகண்ட் சிலபிள் நிறைய வேர்ட்ஸ் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஆன்றது ஃபர்ஸ்ட் சிலபிள், பவுட்ன்றது செகண்ட் சிலபிள். அபவுட், அமௌண்ட், பிஃபோர், கன்சர்ன், டிசீவ், எலெக்ட், forget, curtail, mistake, neglect, observe, perhaps, receive, succeed, today, unless, within. அதே மாதிரியே செகண்ட் சிலபிள் குட் ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன்ல தான் வந்து ஆஃப்டர்நூன். குட் ஆஃப்டர்நூன். ஆஃப்டர்நூன். introduce you. The principal and Dr. Suma introduced me to the audience today. Recommend, reproduce, understand, disappoint. This is what. And then in addition to the accent, இங்கிலீஷ்க்கு வந்து ஒரு ரிதம் உண்டு. ரிதம், பாட்டுக்கு ஒரு ரிதம் இருக்க மாதிரி இங்கிலீஷ்க்கு ஒரு ரிதம் இருக்குது. அந்த ரிதமையும் நம்ம கேப்சர் பண்ணிட்டா நல்லா இருக்கும். அது எப்படின்னா, நம்ம சும்மா நாங்க என்ன பண்ணிருக்கோம், இங்கிலீஷ் டீச்சர்ஸ் அதுக்கு வந்து ஒரு ஷார்ட் கட் சொல்லியிருக்கோம். டிச்சாம் டிச்சாம். டிச்சாம் டிச்சாம்னா டி வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுல டம்ல மட்டும். டிச்சாம் டிச்சாம்னா இஸ் லாஸ்ட் இஸ் பென். இஸ் லாஸ்ட் இஸ் பென். லாஸ்டும் பென்ல மட்டும்தான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணணும். He lost his pen. நம்ம சொல்ல மாட்டோம், தமிழ்ல அப்படி சொல்லுவோம். He lost his pen. அதனாலதான் நம்மளுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குது. இங்கிலீஷ் ரிதம் வர்றப்ப கஷ்டப்படுறோம். ஒவ்வொன்னா சிலபிளா சொல்லி தமிழ்ல பழகினால இங்கிலீஷ்ல வரப்ப எல்லா சிலபிளும் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணக்கூடாது. மேஜர் சிலபிள்ஸ் மட்டும்தான் இது பண்ணும். Lost his pen. டிச்சாம் டிச்சாம். செகண்ட் ஒன் டிச்சாம் டிச்சாம். நடுவுல கொஞ்சம் விட்டுருது. ரெண்டே வேர்ட். I promise to come. Promise level stress come level. Titam, titam. I promise to come. Next rhythmic pattern is titam, titam ti. Titam, titam ti is we went to the market. We went to the market. Then another one is rhythm is tum, tum. The other one is follow the crowd. Cham, cham. Then last one is titam, titam, titam. I want to buy a pen. I want to buy a pen. Like that. These are the rhythm of this is the rhythm of English. And as I told you, in any personal interview, in first 5 minutes, in the first 5 minutes, உங்களை ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. ஒரு இன்டர்வியூக்கு போறீங்கன்னா நீங்க பேச introduce yourself முதல்ல. I am so and so. I am so and so from Tirupur Kumaran. I studied in Tirupur Kumaran College for women. I have majored in English literature. அப்படின்னு சொல்றது இந்த first 5 minutesல உங்களை பேச விட்டு பார்ப்பாங்க. அப்பயே ஜட்ஜ் பண்ணிடுவாங்க. அப்ப you have to give the best impression to the
interviewers by articulating the sounds properly, correctly. Your voice in Allah projecting your voice. Voice in another force of breath, clarity of sounds, and energy. More breath, clarity, and energy. That's the voice of அப்பதான் உங்க ஸ்பீச் என்ன ஆகும், கிளியரா இருக்கும், கான்பிடென்டா இருக்கும், ஃப்ளூவெண்டா இருக்கும். பிளேட்டோ ஒரு பிலாசபர் சொன்னாரு, இப்படி பேசுனீங்கன்னா will be able to learn the art of ruling the minds of men. மனுஷனுடைய மனதெல்லாம் நீங்க ரூல் பண்ணணும்னா you should speak clearly, confidently, and fluently. And then we have a few other things. I'm going to just quickly tell you that and then go to the last one because we don't have time. The first sound, is also 45 firefighters, fried 55 French fries. The four நம்மளுக்கு பேர்க்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் வருது. சார் உங்க பேண்ட் நல்லா இருக்குன்னு சொல்றதுக்கு என்ன சொல்லலாம், சார் உங்க பேண்ட் நல்லா இருக்கு சார் தான். பேண்ட் கிடையாது, பேண்ட்ஸ். அங்க இங்க the first fast master passed faster than the last just faster. So in your first sounding compare பண்ணி காமிக்கிறோம். Next slide. The power அதே மாதிரி இங்க வந்து கான்ட்ராஸ்ட் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். The fly flew past flows flat and the fly flew past fat flow like that. நிறைய இது மாதிரி கம்பேர் பண்ணி காமிச்சிருக்கோம். It is pants தான் அவளுடைய, அது பேண்ட் கிடையாது, பேண்ட்ஸ் ப்ளூரல் ஃபார்ம்ல வரணும். பேண்ட்ஸ் ஒரு பேண்ட்ஸா இருந்தா ஒன்னு இருந்தாலும் பேண்ட்ஸ் தான், அதுக்கு வந்து பேண்ட் கிடையாது, பேண்ட். அதே மாதிரி இதை ட்ரில் மாதிரி பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் கொஞ்சம் கிளியரா வரும். அப்புறம் சாஸ் சவுண்டும் ரொம்ப வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸ்டான்லி ஸ்டில் திங்ஸ் சம்ஒன் ஸ்டோல் ஸ்மூத் ஸ்டீல் ஸ்லிங் ஷாட் அப்படின்னு வருது. அது மாதிரி the six snakes sniffed six sticks, the snake sniffed so softly and all the sad sound and all. Savu shavu compare பண்ணி பார்த்தா நல்லது. For example, முன்னாலே சொல்லியிருக்கேன், seashells on the seashore சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நல்லது. Sixth shakes sheep is sick. 70 shuddering sailors stood silent as sharp shattering shots shook the splendid ship. If silly Sally will shilly-shally, shall silly willy-nilly, shilly-shally too. So, you have to contrast sad sound with shaz sound. அது நம்மளுக்கு தமிழ் learner users of English கொஞ்சம் கஷ்டம். சா வேற, ஷா வேற. அதையும் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கணும். அதே மாதிரி ஷாவையும் சாவையும் சாவையும் ப்ராப்ளம் இல்லை, அதுவும் இருக்குது. லைக் அது வந்து if choose should she choose to chew new shoes or old shoes, இப்படி சொல்லி பழகணும். அதே மாதிரி ட இஸ் அ ப்ராப்ளம். ட வந்து டாவாவே சொல்லிட்டு இருப்பானுங்க. டென்னுனா அவன் டென்னுவான். டென்னு ட இஸ் டிஃபரண்ட் ஃப்ரம் ட. He says that two twice twisted twine, twisted twice, twist twice is tight, as a once twisted twine, twisted twice. But I say that a two twice twisted twine, twisted twice doesn't twist as tight as a once twisted twine, twisted twice. இது வந்து ஒரு பிராக்டிஸ்க்காக, டேஸ் சவுண்ட் பிராக்டிஸ்க்காக you can try this kind of a tongue twister. Similarly, the sound of some problem, and the letter of the Duke dropped dirty double, Damas dinner napkin, down the deep, damp, dark den, like that does sound, you can also practice. And its experience says that the and the வந்து அப்படி interchange பண்ணி யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. The drain in the train dripped again and again, under the drain in the train drip dry. க்கும் நம்ம டிஃபரன்ஸ் பண்ணிக்கணும். இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி குயிக்கா முடிக்கிறதுக்கு முன்னால இந்த வேவும் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. நம்ம ரெண்டையுமே வேனையும் ஒரே மாதிரி சொல்லுவோம், வேர்ல்டையும் ஒரே மாதிரி சொல்லுவோம். அப்படி கிடையாது. வேன் வந்து உங்க லோயர் லிப்பை போய் ஃப்ரண்ட் அப்பர் டீத்ல பைட் பண்ணணும். வேன். வேர்ல்டு வந்து ரவுண்ட் யுவர் லிப்ஸ். வேர்ல்டு நம்ம ரெண்டுமே வேன் வந்துச்சு, வேர்ல்டு வந்துச்சு. நோ, வேன் வேர்ல்டு. அது நல்லா
You should learn that very well. அப்பதான் கரெக்டான இந்த கிளாரிட்டி கிடைக்கும் நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி இந்த முதல்ல நான் சொன்னால ஐ தாட் அ தாட் அந்த இது வந்திருக்குது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் wrap up பண்ணிருக்கேன். And there is a big thank you for your patience in spite of all our technical snag and all that. You were so very patient and listen. Probably when pandemic goes, we'll meet in person and then have a kind of discussion on this kind of learning English fluently and correctly. Thank you so much, folks. Hello, Mr. Shaktivel, are you online? Okay, good afternoon everyone. It's not yet noon. So good morning everyone, and thank you Mr. Dr. Stanley Stephen for your wonderful presentation. We are really very thankful, and though COVID has kept us apart, the Almighty has helped us to connect online, and we are really very happy and thankful to you for your wonderful presentation. Thank you so much. I think students have got a great enlightenment on speaking English efficiently and fluently, and on behalf of Tirupur Kumaran College for Women, I take great pleasure in extending a great thanks to Dr. Stanley and Dr. Suma, who welcomed Dr. Stephen. Thank you, students. Thank you so much. Thank you, everyone. Yeah, thank you so much, Dr. Nancy Philip, for inviting me. Yeah, in spite of the technical snag, we are able to overcome that, I think. And so students would have been benefited by this. Thank you so much. Pleasure is mine too. Thank you. Thank you, sir. Thank you.